And different types and forms of verbal communication, and we also talked about how a meaning of something is being made, right? Like we saw how concept is signified and how it is expressed through signifier and signified concepts. So today, also in the last class, we had to work on something on non-verbal communication, if I remember well. Can you hear me in the last bench? Can you hear me? Okay. Okay, so we also worked a little bit on non-verbal communication. Okay, and we went through these definitions and also the first different kinds of non-verbal communications, which are kinesics, haptics, vocalics, proxemics, chronomics, and also how verbal communication and non-verbal communication both works jointly. Okay, so the joint functions of both of these types of communication. So then we studied a little bit of kinesics, if I remember. We finished kinesics, right? Have we studied kinesics? Okay, so we will start with kinesics today. Okay, so kinesics basically means that it is studying the use of body motions for different forms of communication. Okay, I think I need a mic. Okay, so kinesics is the study of the use of body motion for different forms of communication, and it actually gives you the idea of how physical behaviors without like any forms of sound or any forms of other types of communication that can be verbal or non-verbal, how different body motions and body expressions, appearance can help in different forms of communication. So the first type of kinesics is called appearance, which means that how a person looks to other people, and it helps in impression management and it forms different forms of personality. Okay, so different types of appearance might include different physical features, artifacts, hair, adornment, cleanliness. Okay, so এখানে আমরা যেটা দেখতেছি, there are multiple levels of like physical features or artifacts that are used in your appearances. Okay, so appearance দিয়ে আমরা আসলে কি বোঝাচ্ছি? So appearance দিয়ে we try to understand how a person is basically looking like. So it is communicating something, right? For example, if I'm wearing a suit, tie, or something like that, it probably means that we are in a very formal setting. Okay, ক্লাসরুমে কিন্তু এই সেটিংটা বা ইউনিভার্সিটি ক্লাসরুমে কিন্তু এই সেটিংটা নাই, অ্যান্ড সিন্স উই আর ইন আ লিবারাল আর্টস ডিপার্টমেন্ট, সো এই যে অ্যাপিয়ারেন্সের যে ব্যাপারটা সেটা হয়তো বা একটু কম ম্যাটার করে, বাট ওয়েন ইউ গো টু ডিফারেন্ট আদার ফ্যাকাল্টিস, ফর এক্সাম্পল বিবিএ, লাইক আইবিএ জেইউ বা আইবিএ ডিইউ, মার্কেটিং বা FBS এর জন্য ফ্যাকাল্টিগুলো, you will see that their appearance is quite different than the people who are studying at arts faculty, right? অথবা সায়েন্স ফ্যাকাল্টি, তাদের অ্যাপিয়ারেন্সটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট. সো অ্যাপিয়ারেন্স ইজ mostly giving an impression. It is making an impression and it is communicating something, but non-verbally. It's not a spoken discourse, or it is not a kind of what we call a written kind of communication, right? So it is giving you something. So physical features such as these are mostly unchangeable yet subject to management. For example, someone's height, weight, complexion. Then the artifacts, that is the physical objects that we use to accentuate our self-concept, like how we are thinking of ourselves and how we are trying to make it ornamented or more ornamented by the use of artifacts, different kinds, for example, clothing, shoes, then accessories. Then also different kinds of body arts that we can see, like tattoos or things like that. They used to ornamentalize themselves, and they are using or representing themselves as something they want to, and that is how they are perceiving their self-concept. So, and they want to communicate their self
to others through the use of these appearances. Okay, by using artifacts, by having different kinds of hairstyles, then using different forms of adornments, for example, facial makeup, using perfume, etc. And then the cleanliness, that the quality of being or keeping clean. Like the concept of cleanliness is completely subjective to different people, and they have different ways of cleaning themselves. So that's how they're like communicating, how they maintain their own hygiene or cleanliness. Okay, so these are the ways you can communicate through appearance, and this is the first like step of non-verbal communication. Second one is facial expression. These are the 6 rhetoric facial expression that we see, and these are the most common, and universally these are very contingent. Okay, but these are also subject to cultural conditioning, but these are mostly universally contingent, and but yet though it is they are contingent, they are also quite recognizable, universally recognizable. For example, when someone is angry, if someone is disgusted, someone is someone scared or having a fear in mind, someone having joyous or sadness or surprise, all these expressions are common in these forms. Okay, and these are universally recognizable features of someone's expression. So what do we mean by facial expression? Here we can see that motions or positions of the face muscle, and this is something they are trying to communicate. So what they're trying to communicate, they're trying to communicate different forms of emotions, personality, trustworthiness through the facial expression. Okay, so these are the common features. Then we have like the motions that we have talked about, that how different facial expressions are being like fabricated, are being used to create different kinds of emotions, and those emotions are conveyed without any use of spoken words or discourse that we are talking about. Okay, so different types of facial expression includes that how eye muscles are working. For example, blinking, it might mean that someone is in an uncomfortable state or has some stress or anxiety. Okay, then eyebrows, if someone is raising eyebrows in a discussion, it means they are raising some concerns over that discussion, right? Again, someone is frowning, it means they are in quite like hasty generalization or hasty disapproval of something, right? Then so if someone is smiling, like there are different forms of smile, right? Smile means approval or happiness. Sometimes grin, like that is a broad laugh. Sneering, that is a sarcastic laugh. Okay, and smirking, it might mean that you are smugging or trying to deceit or being a little bit deceptive when you are trying to communicate with that very person through the smile. Okay, then there are facial muscles, mouth, face combined. Okay, so these are the types of different facial expressions which are used generally for different forms of non-verbal communication, and different forms of expression can create different forms of impression as well. Okay, so this is something how you are communicating through facial expression. Next we have eye contact, like it's something you are looking at each other at the same time. So eye contact দিয়ে কিন্তু অনেক রকমের interpretation or judgmental অনেক কিছু করা যেতে পারে, like how you are talking to someone. Okay, so if you are looking at the eyes of another person, it might mean that you are interested and paying attention to that very person. Okay, also it might mean that you are challenging that person. Okay, so এটা interpretationটা differently হয়. Okay, so যদি এখন একটা, if the situation is quite challenging, and if there, for example, একটা bowler যখন একজন ব্যাটসম্যানকে বোলিং করতেছে, so if they are having some eye contact, it means there is a challenge going on in between. Okay, but দুইজন মানুষ, they are in a discussion on a common topic. Okay, and they are having eye contact, so এখানে বোঝা যাচ্ছে যে they are trying to pay attention and understand or be a part of the conversation. Okay, so এখানে যখন আমি বসে লেকচার দিচ্ছি, so when I'm looking at you guys, I can tell যে হ্যাঁ কারা কারা হয়তো বা এখানে মনোযোগী, কারা কারা মনোযোগী না।
যে কেমনে বলবো, বেসড অন দ্য আই কন্ট্যাক্ট, ঠিক আছে, দ্যাট ইউ আর মেকিং। সো দিস ইজ হাউ আই এম গেটিং সাম ফর্মস অফ কমিউনিকেশন। সো তখন মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, আমি যে লেকচার দিচ্ছি এটা হয়তো বা বোরিং, বা আমি যে লেকচার দিচ্ছি যদি কেউ ইন্টারেস্টিং কোনো টপিক হয় তখন অনেক রকমের ইন্টারেস্টেড হতে পারে, রাইট? আচ্ছা, breaking eye contact, stealing glances, okay, that it indicates that someone is uncomfortable about something, okay, তো সেইটা distraction হতে পারে, or you are trying to conceal something, okay, so এটা এক রকমের আই কন্ট্যাক্ট, মানে আই কন্ট্যাক্টটা সেখানে আর কি সমস্যা হচ্ছে। Maybe there is a conflict of interest that is going around and you are trying to avoid that conflict, and that is why you are trying to avoid the eye contact directly with the person that you are in conversation with, okay? তো যারা হচ্ছে কনভারসেশনের মধ্যে থাকে তাদেরকে কি বলে? পিপল হু আর এনগেজ ইন কনভারসেশন। আমি এটা আগে বলছি, বলেন তো কেউ? না, আমি একটা টার্ম বা শব্দ ব্যবহার করছিলাম, পিপল হু আর এনগেজ ইন কনভারসেশন, ওকে? এখন এখন আপনার স্টুডেন্টস, আমি টিচার, আমরা একটা টিচার স্টুডেন্ট একটা কনভারসেশন হচ্ছে, রাইট? অ্যান্ড অলসো উই হ্যাভ রেসপেক্টেড গেস্ট হু ইজ অলসো রিসার্চার, সো উনিও কিন্তু আমাদের কনভারসেশনগুলো শুনতেছে। সো শি ইজ অলসো অ্যান অ্যাক্টিভ মানে শি ইজ অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেটিং ইন দিস কনভারসেশন। সো আমরা যে এই যে 3 ভাগে বিভক্ত করলাম 3 রকমের মানুষকে, এখন এই 3 ভাগে বিভক্ত করে আমরা বলতেছি যে অল দিস পার্টিস আর এনগেজিং ইন আ ফর্ম অফ কনভারসেশন। সো এদেরকে কি বলা হয়? গ্রিন আছে দেখেন তো, ইয়েস। সো এই যে সবাই মিলে আমরা কথা বলতেছি, এদেরকে কি বলা হয়? এটা আমি আগের ক্লাসে পড়াইছি না, ইন্টারলোকিউটার্স, এই শব্দটা আমি বলছিলাম, মনে আছে? It's a very important word, okay? So interlocutors is a very important and common word যেখানে আর কি। আচ্ছা, so then looking away, it might mean avoidance, disapproval, deviousness. Staring, looking fixed or vacantly for long, and gazing, looking at steadily or intently, okay? So এই জিনিসগুলো হচ্ছে আই কন্ট্যাক্টের সাথে জড়িত। এরপর হচ্ছে পোস্টার, যেটা হচ্ছে হাউ ইউ আর পজিশনিং ইয়োর বডি, ওকে? তো আমি যে এখন এভাবে করে বসে কথা বলতেছি, ইট মিনস আমার এখানে মাইকটা দরকার, আমি মাইকে কথা বলার ট্রাই করতেছি, রাইট? সো দিস ইজ হাউ মাই পশ্চার ইজ। আমি যদি আরেকটু এখানে লেইড ব্যাক হয়ে, ঠিক আছে, পায়ের উপর পা তুলে কথা বলতাম, ইট মাইট মিন দ্যাট আই এম আ লিটল বিট রিল্যাক্টেন্ট অর রিল্যাক্সিং, ট্রাইং টু রিল্যাক্স, ওকে? সো বা একটু রিল্যাক্টেন্সিও সেখানে দেখা যেতে পারে, তাই না? সো এই যে এই ব্যাপারগুলো, সেগুলো দিয়েও কিন্তু অনেক কিছু কমিউনিকেশন করা হয়, যে হাউ ইউ আর সিটিং, হাউ ইউ আর স্কোয়াট, আর ওয়েদার ইউ আর স্ট্যান্ডিং, ইউ আর সিটিং, স্কোয়াটিং, ইউ আর লাইং, okay, how your legs are positioned, how your arms are positioned, okay? For example, when the arms are closed, it might mean that you are in a cross position, like you are trying to avoid some type of like proximity, ঠিক আছে, ক্লোজ প্রক্সিমিটি, কাউকে কাছে খুব একটা এক্সপেক্ট করতেছেন না, ওকে? সো দেন you are like your body, other body positioning, like how you are, your jaws thrust, how your shoulders are being moving while you are communicating. তো এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট, like how you're posturing, how you're positioning of your body, okay? And open posture bolte we can see 3 categories, where we can see that open posture might mean that you're conveying interest or readiness for something. When you're talking about closed posture, it might mean you're conveying distance, discomfort, or lack of interest, okay? And when you are mirroring, that you're reflecting another person's posture, you are trying to convey approval. For example, আপনি একটা ডিসকাশন বা একটা টক শোতে গেলেন, সেখানে দেখলেন যে টক শোতে দুইটা সিট দেওয়া, ঠিক আছে? তো টক শোর হোস্ট ধরে নেন যে সিটিং অন আ ক্রস লেগ, মানে আপনার লেগ বা পায়ের উপর পা তুলে বসছেন। সো you might also do that, you can imitate that, ঠিক আছে? বা you can just sit by yourself, ঠিক আছে? It might give different, you can interpret them differently, okay? If you are doing the crossing, that you might mean that you're trying to convey approval to the host, and you are also interested in the conversation in the same way the host is interested, okay? So এখানে অনেক কিছু ইন্টারপ্রেট করা যায়, এবং there are multiple levels of interpretations, but most of these interpretations are culturally contingent that we have talked about, okay?
কালচারাল কন্টিনজেন্সি মানে কি? সামওয়ান কেউ একজন বলেন, হোয়াট ইজ কালচারালি কন্টিনজেন্ট বা কালচারাল কন্টিনজেন্সি কথাটার মানে কি? এনিওয়ান? আমি যে একটা কথা বলি না, কালচারালি কন্টিনজেন্ট, কেউ বলতে পারবেন এটা মানে কি? হ্যাঁ, কালচার মানে কি এটা বলেন। হ্যাঁ, একজন, যে কোনো একজন বলেন, কে বলেন? বলেন আপনি। সংস্কৃতি ইংলিশে একটু ডিসক্রাইব করুন, ক্যান ইউ ডিসক্রাইব ইট ইন ইংলিশ? Culture means something that is traditionally happen for years. Traditionally happening for years. It's not necessarily traditions happen anything. What we are wearing, what we are having in discussion, what we are going through, everything is a part of our culture. Exactly. So also both of the definitions are correct, that what we are having traditionally and what is our everyday lifestyle, it is our culture, right? So when we are talking about traditions and our everyday lifestyle, both are different in different places and different countries, right? So এই যে ডিফারেন্সটা, এই জিনিসটাকে আমরা বলি কন্টিনজেন্সি, ঠিক আছে, সাবজেক্ট টু দ্যাট কালচার। ঠিক আছে, আমি যদি বলি যে পোস্টারের ইন্টারপ্রিটেশন এক এক কালচারে, মানে ইট ইজ কালচারালি কন্টিনজেন্ট, ইট মিনস যে এটার ইন্টারপ্রিটেশন এক এক কালচারে এক এক রকম। বাংলাদেশে যেটা একরকম একভাবে ইন্টারপ্রেট করা হবে, আপনি পায়ের উপর পা তুলে বসলে যেটা একভাবে, বা ধরে নেন আপনার যে সিনিয়র কেউ আছে বা মুরব্বী আছে, তার সামনে আপনি পায়ের উপর পা তুলে সেটার যেটা ইন্টারপ্রিটেশন ইন বাংলাদেশ, আপনার সেটার ইন্টারপ্রিটেশন হয়তো বা একদম ডিফারেন্ট ইন ইউরোপ। সো ইট ইজ কালচারালি কন্টিনজেন্ট। ওকে, আচ্ছা। So what difference does the non-verbal cues make in each other? So আপনারা দেখেন এখানে 4টা শব্দ আছে, এগুলো কিন্তু সবই স্মাইলিং এর, মানে হাসি, ঠিক আছে। যে ইউ আর গ্রেট কেউ বললো, ইট ইজ গ্রিন স্মার্ট, হি সেড উইথ এ কোল্ড স্টেয়ার, ইউ আর গ্রেট হি শ্রাপ। সো এই যে শব্দগুলো বললো, বলার পরে কিন্তু 4টা অ্যাকশন, আপনি কিন্তু ভার্বাল কমিউনিকেশন দিয়ে শুধু বুঝতে পারতেছেন ইউ আর গ্রেট, ঠিক আছে, কিন্তু আপনার কিন্তু নন ভার্বাল কমিউনিকেশন লাগবে বোঝার জন্য আসলে সে কি বুঝাইছে। এবার বুঝতে পারছেন নন ভার্বাল কমিউনিকেশন ইম্পর্টেন্সটা। দেখেন এরপরে কিন্তু 4 রকম জিনিস আছে এবং 4টা কিন্তু 4 রকমের এক্সপ্রেশন, একটা ভালো, একটা খারাপ, একটা অনেক খারাপ, ঠিক আছে, একটা চ্যালেঞ্জ, এরকম না? সো এইটাই একটা সার্কাজম। আচ্ছা, next we can see gestures, that is moving a hand or eyes or head to convey an idea or emotion. Okay, so gestureটা হচ্ছে মানে মোস্টলি 5 টাইপস না, মোস্টলি 4 টাইপস। ওকে, মানে 4টা, এবং 5 নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে যে মিক্সচার। ওকে, যেটাকে আমরা অ্যাডাপ্টার্স বলি। ওকে, আচ্ছা, ফার্স্টটা হচ্ছে যে ইলাস্ট্রেটর্স বা ডেসক্রিপটিভ জেস্টার্স। এগুলো কি কি? ইট ক্ল্যারিফাই অর এনহ্যান্স আ ভার্বাল মেসেজ, দ্যাট ইজ ইউ আর ইউজিং ফিঙ্গার টু পয়েন্ট টু আ ডিরেকশন। যেমন আমি বললাম যে এই যে তুমি দাঁড়াও, তুমি দাঁড়াও, এরকম করে বললাম না আঙ্গুল দিয়ে, এই জিনিসটাকে বলা হয় ইলাস্ট্রেটর। ওকে, সো দিস ইজ আ কাইন্ড অফ জেস্টার, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে এমফ্যাটিক জেস্টার। ওকে, যেমন হচ্ছে যে আপনার রিইনফোর্স আন্ডারস্কোর আর ভার্বাল মেসেজ। ফর এক্সাম্পল কেউ আপনার একটা গান শুনলেন বা কিছু একটা শুনলেন, অডিয়েন্স থেকে ক্ল্যাপিং হয় না? তো ক্ল্যাপটা কি আপনার কি মুখে বলতেছেন যে খুব ভালো হয়েছে, বলতেছেন হয়তো বা, কিন্তু ক্ল্যাপ হলে সেখানে কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েশনটা বোঝা যায়। সো ক্ল্যাপ ইজ আ ফর্ম অফ নন ভার্বাল কমিউনিকেশন এবং এটাকে বলা হয় এমফ্যাটিক জেস্টার। এরপরে যে জেস্টারটা সেটাকে বলা হয় সাজেস্টিভ জেস্টার, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ called emblem or emblematic gesture. Okay, how emblematic gesture? ধরেন এই যে উইঙ্কিং, ঠিক আছে, চোখ টিপ দিও, সেটা হয়তো বা ইউ আর ট্রাইং টু কনভে আ কাইন্ড অফ মেসেজ যেটা আপনি সবার সামনে বলতে চাচ্ছেন না, বাট বোথ পারসনস নোজ দ্য কোড। ওকে, আগে যেরকম যে মোর্স কোড দিয়ে বিভিন্ন রকম কমিউনিকেশন করা হতো না, সো ইট ইজ সামথিং লাইক দ্যাট, যে এমব্লেমেটিক জেস্টার। ওকে, শেকিং হেড, দ্যাট মিনস এই যে এরকম শেকিং হেড বলতে যে ডিসঅ্যাপ্রুভাল, নডিং হেড মানে অ্যাপ্রুভাল। সো এই যে এই জিনিসগুলো, এগুলোকে বলা হয় এমব্লেমস, ঠিক আছে। এখন আপনাদেরকে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন দিই, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইলাস্ট্রেটরস এন্ড এমব্লেমস, পারবেন? বলেন। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইলাস্ট্রেটর অ্যান্ড এমব্লেম, অথবা ইলাস্ট্রেটিভ জেস্টার, মানে ডেসক্রিপটিভ জেস্টার অ্যান্ড সাজেস্টিভ জেস্টার, এটা আমাদের পার্থক্য কি? তো কি আমি তো একটু আগে বললাম, 2টা এক্সাম্পলও দিলাম, পার্থক্য কি কিছু ধরতে পারতেছেন?
আঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট করে কাউকে পয়েন্ট আউট করে বলা আর সরি স্যার আপনাদের আরেকটা যে লেখা তো সাজেস্টিভ জেস্টার এমব্লেমস নাড়িয়ে বা চোখ দিয়ে এইরকম দুইটাই তো বলতেছে কাউকে, তো হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স, মানে মানে এইখানে ডিফারেন্সটা আসলে কি? একটা নির্দিষ্ট করে বলো, আরেকটা অনির্দিষ্ট কেন? আমি ধরে নেন আপনাকে চোখ টিপ মারলাম, ঠিক আছে, তো আপনাকে এটা আমি নির্দিষ্ট করেই চোখ টিপ মারতেছি। তাহলে ওইটা একটু মেসেজটা ক্লিয়ার থাকে না বা এরকম কি আচ্ছা বলেন। এক্স্যাক্টলি, বুঝতে পারছেন? Like for example, in descriptive gesture by Illustrator, you have to take the help of verbal communication. বুঝছেন? You have to speak out. আপনার কিছু একটা বলতে হবে মুখ দিয়ে, এবং সেইটাকে আপনার কমপ্লিমেন্ট করবে এই ডেসক্রিপটিভ জেস্টার, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল, আমি যদি বলি, ঠিক আছে, যে আমি আমার ল্যাপটপের এই স্ক্রিনটা এইটুক, হ্যাঁ, কিন্তু আমি চাচ্ছি এইটুক, ঠিক আছে, তখন আমি কিন্তু বুঝাচ্ছি যে মানে ডেসক্রিপটিভ জেস্টার দিয়ে আমি কিন্তু এখানে বুঝাচ্ছি, ওকে। বাট আমি যদি তোমাকে কোনো কথা না বলে বলি এরকম, মানে মানে কি বের হয়ে যায়, রাইট? সো আমি কিন্তু আই এম নট ইউজিং এনি ভার্বাল মিনস, ওকে। সো এইটাকে বলা হয় এমব্লেম, যখন আমি আই এম নট ইউজিং এনি ভার্বাল মিনস। আর যখন আমি কোনো ভার্বাল মিনস ইউজ করতেছি, দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল ইলাস্ট্রেটর, রাইট? ওকে, নেক্সট হচ্ছে prompting gesture. Okay, that you are help evoke a desired response. For example, motivational speaker দের বিভিন্ন স্পিচ দেখছেন না, তারা কি করে, যে কানেক্ট করার পরে তারা কি করে, তারা চেষ্টা করে যে মানুষজন যাতে তাদের কথায় হাততালি দেয়, তাই না? তারা চুপ হয়ে যায়, কথা বলে একটা পাঞ্চ লাইন দেয়, অথবা যারা হচ্ছে কমেডিয়ান, তারা দেখবেন যে একটা পাঞ্চ লাইন দেওয়ার পরে চুপ হয়ে যায় যাতে মানুষজন হাসে, হাসার পর বাকিটা হয়। আপনার কি ওই একটা সিটকম দ্য বিগ ব্যাং থিওরি দেখছেন না? বিগ ব্যাং থিওরি দেখছেন? শেলডন কুপার, লেনার্ড, এদের চিনেন না? সিটকম কেউ দেখেন? কারা কারা দেখছেন হাত তুলেন। হ্যাভেন্ট ইউ ওয়াচ বিগ ব্যাং থিওরি? কি বলেন? আচ্ছা, ইটস আ সিটকম, ওকে। এটা একটা বিগ ব্যাং থিওরি মানে একটা কমেডি সিরিজ আর কি, সিটকমের মতো। তো সেইখানে আপনার মাঝে মানে যখন কোনো একটা কথা হচ্ছে, ইটস আ মানে থিয়েট্রিক্যাল সিটকম আর কি, ওকে। সো ওইখানে যখন কথা বলে, ওকে, কথা বলা মাঝখানে অডিয়েন্স হাসে, হ্যাঁ, তো হাসি মানে ওইটা কেন একদম লাইভ হচ্ছে, তো অডিয়েন্স হাসতেছে, অডিয়েন্সের হাসির সাথেই কিন্তু আপনার ইট ইজ কানেক্টেড, ওকে। যে অডিয়েন্স হাসতেছে, এটা হচ্ছে ইটস আ পার্ট অফ ইট। সো এই যে অডিয়েন্সের হাসাটা, ইটস আ প্রম্পটিং জেস্টার। ও যে একটা পাঞ্চ লাইন দিচ্ছে বা হাসির কথা বলতেছে, এটা শুনে যে অডিয়েন্স হাসবে, এই যে হাসির কথা বলা বা পাঞ্চ লাইন দেওয়া, এটাকে প্রম্পটিং জেস্টার বলা হয়। হাসির কথা শুনে মনে হইলো আমাদের কমেডিয়ান কোথায়? আসে না আজকে? আমাদের একজন কমেডিয়ান ছিল না? কই সে? আসে কই কমেডিয়ান? আসে নাই? আল্লাহ, কমেডিয়ান কি আর আসবে না আমার ক্লাসে? আচ্ছা, আগের 3টা ক্লাসেও আসে নাই, মানে এখনো মনে হয় কমেডি রেডি করতে পারেনি। আচ্ছা, ওকে, এটা হচ্ছে প্রম্পটিং জেস্টার। আচ্ছা, অ্যাডাপ্টার্সে ইউ ইন্ডিকেট ইউর ইন্টারনাল স্টেটস, ওকে, লাইক স্ক্র্যাচিং হেড, শেকিং লেগস, ক্লিয়ারিং থ্রোট। তো এই যে এগুলো হচ্ছে না 5 টাইপস অফ জেস্টার। আপনাদের এই 5 রকমের জেস্টার যে দেখাইলাম, এরপরে আরও আসবে কিছু নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের উপরে আপনাদের কিন্তু আমি প্রেজেন্টেশন নিব। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ভেরি ওয়েল। আপনাদের এই জিনিসগুলো করে দেখাইতে হবে, ওকে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু মেক সাম poster presentation. I want a poster presentation, okay. So poster presentation you have to make me understand the how or what, এবং পোস্টারটাকে আপনি describe করতে হবে, okay. আচ্ছা, haptics, okay. haptics কি? What is haptics? বলেন।
হ্যাপটিক্স মানে কি? হ্যাপ কথাটার মানে কি? ইট মিনস টাচ। ওকে, হ্যাপটিক্স হচ্ছে যে the study of touch for communication. So this is very important. ওকে, আচ্ছা, এটা একটু সেন্সিটিভ অ্যান্ড ট্রিগার ওয়ার্নিং থাকলো। ওকে, কিছু এখানে কথাবার্তা হবে যেটা ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং আপনাদের ব্যাচের সাথে হয়তো বা কিছুটা রেলেভেন্ট। ওকে, আচ্ছা, সো হ্যাপটিক্স মিনস how you are utilizing touch for communication. Okay, functions এর মধ্যে আছে you are communicating affection, empathy, care, concern or familiarity. Sometimes it has a different function. For example, you are trying to assert power and control over somebody. Okay, and sometimes when it is extreme, you are trying to perform force invasion. সেটা হয়তো বা বাড়িঘর উচ্ছেদ করা হতে পারে। You are trying to burn somebody down. You are trying to hit somebody, or sometimes it is a form of sexual harassment. Okay, so এটা হচ্ছে functions of different touches and how you are using touch for communicating something. So everything has a basis of communication. আচ্ছা, আপনারা যে চারজন লাস্টে বসছেন আর কি করতেছেন? আপনারা লাস্টে চারজন দাঁড়ান তো, আপনারা চারজনই দাঁড়ান, বলেন কি কি পড়াইছি এতক্ষণ? 5 রকমের যেই আমি জেস্টার পোস্টার দিয়ে কথা বললাম না, আমি তো বললামই আপনাকে একটু আগে, কাইনেসিক্স। 5 রকমের কাইনেসিক্স কি কি বলেন? আমি 2টা বলেও দিছি মাত্র। আর আমি তো জেস্টার পোস্টার আমি বলছি, বাকি 3টা কি? সামনে এসে বসুন, এখানে সামনে এসে বসুন, আমার চোখের সামনে। কি করতেছেন? কাগজে কি লিখছেন দেখি, আসেন নিয়ে আসেন কাগজগুলো। কাগজগুলো কি যে কনসেন্ট ফর্ম? হ্যাঁ, এনে সামনে আনেন। কনসেন্ট ফর্ম এখনো শেষ হয়নি লেখা। এই সামনে এসে বসুন। পিছনে বসে কি করতেছেন? মানে পড়া, মানে এটা শুনলে সমস্যাটা কি? অদ্ভুত আচরণ। কিন্তু আপনাদের ডিপার্টমেন্টের কোনো শিক্ষক না। আচ্ছা, স্কেলস গুলো দেখি আমরা। তো ফাংশনস অফ টাচ ডিপেন্ড অন 3 পার্টিকুলার স্কেলস। ঠিক আছে, লাইক দ্য প্রেশার, like if you are touching gently or you are touching firmly, the body parts or areas that are being touched, that is very crucial, very important. Okay, যে কাকে কখন কিভাবে করে টাচ করতে হবে, তার সাথে তার আপনার সম্পর্ক কেমন, the interpersonal relationship between those 2 persons, এবং কোন পর্যন্ত আপনার লিমিট এবং সেটা বোঝা, এবং কনসেন্ট বলে যে ব্যাপারটা আছে সেই জিনিসটা বোঝা। রাইট, হোয়াট ইজ কনসেন্ট? কনসেন্ট নিয়ে আমি একটা ক্লাস দিব আপনাদের, ঠিক আছে, এবং জামিলের একটা কেস স্টাডি আমরা পড়বো। ওকে, সেটা ইয়াতে। সো হোয়াট ইজ কনসেন্ট, হোয়াট ইজ নো, নো মানে কি বোঝায়, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা সামনে ক্লাস করবো। ওকে, বাট আপাতত একটু জেনে রাখেন যে হাউ, লাইক মানে টু হোয়াট লেভেল অ্যান্ড টু হোয়াট এক্সটেন্ট আপনার বডি পার্টস ক্যান বি টাচড। ওকে, সেটা ইরেসপেক্টিভ অফ জেন্ডার। ওকে, এটা জেন্ডার ইস্যুর চেয়ে বেশি আমার দরকার বোঝা যে বডি পার্টস কোন পর্যন্ত ইউ আর গিভেন অর ইউ আর being able to touch, and what forms of interpersonal relationship you have with that surrounding, with that person and with that circumstance, and the culture as well. Okay, so এই পার্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ফর এক্সাম্পল যেমন আর্জেন্টাইন, যারা আপনারা কখনো কোনো আর্জেন্টাইন ফ্রেন্ড আছে আপনাদের, তার সাথে কখনো ইয়া করছেন? সো হোয়াট দে ডু ওয়েন দে বেড ইউ গুড বাই, আপনাদেরকে যখন বিদায় দেবে, এবং সবাই, এবং সব আর্জেন্টাইন, আমাদের 3-4জন আর্জেন্টাইন ফ্রেন্ড আছে, সবাই সাথে, এবং দে ডোন্ট নো ইচ আদার। 4জন যে আমার আর্জেন্টাইন ফ্রেন্ড আছে, অ্যান্ড আই মেড দেম ডিফারেন্টলি ইন ডিফারেন্ট অকেশনস, অ্যান্ড যখন তাদের সাথে আমি বিদায় নিছি, all the time they hug you and they will kiss you on your কি এখানে আর কি আপনার মাথার এখানে একটা কিস করবে। ঠিক আছে, এন্ড দিস ইজ হাউ দে ডু, মানে ল্যাটিন আমেরিকানদের একটা কালচার এটা। ঠিক আছে, এবং এটা সবার সাথে সবাই করবে রেসপেক্টিভ অফ জেন্ডার। ওকে, বাট এটা হয়তো বা আমাদের কালচারে এটা অনেকটা প্রবলেম্যাটিক, তাই না?
সো এটা কিন্তু কালচারালি কন্টিনজেন্ট, যে মানে বডি পার্টস টাচিং এর যে ব্যাপারটা, এটা কত পর্যন্ত, টু হোয়াট এক্সটেন্ট ইউ আর বিং এবল টু ডু ইট, ওকে। অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অফ টাচ, লাইক টাচেরও বিভিন্ন রকমের ইন্টারপ্রিটেশন থাকতে পারে, টু হোয়াট এক্সটেন্ট, টু হাউ দোজ টাচ আর, ঠিক আছে। সো আমরা একটা কথা বলি না যে ব্যাক টাচ বলে একটা কথা আমরা বলি, সো এটাকে আরেকটু আমরা যখন কনসেন্ট করব তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু আলাপ করবো, ওকে। আচ্ছা, এরপরে আমরা যাই টাচের যে ব্যাপারটা সেটা আর কি, যে প্রফেশনাল লেভেলে মেডিকেল এক্সামিনেশন, থেরাপি, স্পোর্টস, কোচিং, পারফরমেন্স আর্টস, সো এখানে এক রকমের টাচের ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে। সেকেন্ডলি সোশ্যালাইজিং, ওকে, পোলাইট টাচ যেটাকে বলে, হ্যান্ডশেকিং, হাগ, হাই ফাই, ওকে, ফ্রেন্ডশিপ আর অ্যাফেকশনের, যেমন হাগ, কোলাকুলি করা, ওকে, তারপর প্যাকিং অন দ্য শোল্ডার, হাই ফাইভ, ব্রাশিং আর্মস, ওকে, দিজ আর friendship or affectionate touch. Abusive or aggressive ক্ষেত্রে brushing arms can be sometimes abusive, okay, shoving, slapping, forced intimate or sexual touches, ঠিক আছে, these are highly problematic touches, abusive, aggressive. So যখন আমরা দেখি, we have to interpret properly the scale and the type of touch, and we need to recognize it, okay, in avoiding the performance of sexual harassment, okay, যেটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেকে আমরা হয়তো বা বুঝি না যে to what extent a touch becomes an abuse, okay. So it is scales, and these are the types that you have to know, that to what extent you can and what extent you cannot, ঠিক আছে, what are the boundaries, what are the limitations, and where consent means, ঠিক আছে। এই কয়েকটা জিনিস when it comes to play, then you will be communicated properly, okay. তো এই যে কমিউনিকেশনটা, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন অর্ডার টু আন্ডারস্ট্যান্ড, অ্যান্ড এটা কিন্তু নন ভার্বাল একটা কমিউনিকেশন, ওকে, যে হাউ ইউ আর গোয়িং টু ইন্টারপ্রেট ইট, ওকে। এনি কোয়েশ্চেন? ইফ নট, দেন আমরা একটু কালচারাল কন্ডিশনে বলি যে টাচ মে কনোট ইনফেরিয়রিটি ইন সাম কালচার অ্যান্ড ইনডিসেন্সি ইন অ্যানাদার কালচার, বুঝা গেছে? টাচিং এল্ডার্স ফিট অ্যাজ এ ফর্ম অফ রেসপেক্ট, ওকে। টাচ মে ইনভলভ আনটাচেবিলিটি অ্যাজ ওয়েল, যেটা ফিলোসফিক্যাল একটা নোশন, ঠিক আছে। আবার রিলিজিয়াস একটা নোশন, অচ্যুত বলে যেটা, ঠিক আছে। সামটাইমস মানে প্রেসেন্স অফ সামওয়ান মাইট রেন্ডার প্রবলেমেটিক, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটাকে আবার টাচে পড়ানো হয়, ওকে। মোটামুটি টাচ নিয়ে এইটাই আমরা যদি সামনে সময় পাই, উই উইল টক অ্যাবাউট বাট কনসেন্ট মিনস, ঠিক আছে, কেস স্টাডি অন কনসেন্ট, ওকে, যেটা আমি আইবিএতে পড়াইছি, এন্ড দে হ্যাড এ ফ্যান্টাস্টিক রেসপন্স। আইবিএ 52 ব্যাচকে আমি এটা কনসেন্ট নিয়ে কাজ করাইছি, অ্যান্ড ওদের রেসপন্স অ্যান্ড ওদের প্রেজেন্টেশন ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে আনটাচেবিলিটি, মানে অচ্যুত কথাটা মানে তো বুঝে, ছোঁয়া উচিত না, ছোঁয়া যায় না, ঠিক আছে। এক সময় সনাতনী ধর্ম অবলম্বী কেউ আছেন এখানে? তো এক সময় একটা ছিল না যে হায়ার কেস্ট যারা, ঠিক আছে, তারা লোয়ার কেস্টের কাউকে ধরবে না, তো অন্য ধর্মের কাউকে ধরবে না, ঠিক আছে। তো এরকম আর কি। তো এই যে তাদের ইয়া হলে অপবিত্র হয়ে যায়, এটাও অনেকটা অচ্যুত বা অচ্যুতিজম যেটাকে বলা হয়, ইটস আ রিলিজিয়াস ফিলসফি, ওকে, যেটাও আর কি মানে ইট ইনভলভ আনটাচেবিলিটি, ওকে, বোঝা গেছে? আচ্ছা, ভোক্যালিক্স অর প্যারাল্যাঙ্গুয়েজ, এইটা মানে হাউ ইউ আর স্টাডিং ভয়েস। আমরা তো কথা বলতেছি, এখন আমি অনেক আস্তে যদি কথা বলি, আবার অনেক জোরে যদি কথা বলি, যেটা আমাদের পার্থক্য আছে না? সো এই যদি স্টাডিটা, যখন আস্তে কথা জোরে কথা, এটার পার্থক্যকরণ বা কথার টোন বোঝা, আমরা বলি না ওর কথার টোন ভালো লাগে নাই, ঠিক আছে, বা এই ধরনের যে কথাবার্তা বলি, সো দিস আর দ্য নন ভার্বাল ইউসেজ অফ ভয়েস, ওকে। যে এইভাবে করে আমরা কিন্তু এভাবে মানে কথাবার্তা বলি, ঠিক আছে। যেমন ধরে নিলাম যে আপনারা 53 ব্যাচ না, তো এখন তো জুনিয়র নেই, তো 2 দিন পর জুনিয়র আসবে, আপনারা বলবেন যে এই জুনিয়রের কথার টোন আমার ভালো লাগে না, ঠিক আছে, ও বেয়াদব। তো ওকে যে বেয়াদব বললেন, তো তার কথার টোন ভালো লাগে না, এই কথার টোনটা কি, এখন এটা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করি, ওকে। আচ্ছা, ফার্স্টলি দ্য rate or pace, ঠিক আছে, the speed in talking, the how fast or how slow a person is talking. আমি কিন্তু আমার আগের ক্লাসের চেয়ে আজকে রেটটা বা স্পিডটা একটু বেশি, রাইট? কারণ আপনাদের অনেকদিন ক্লাস নেওয়া হয় নাই ফর ডিফারেন্ট রিজনস, ঠিক আছে, এবং অনেকদিন ক্লাস নেওয়া না হওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করতেছি তাড়াতাড়ি একটু এটা শেষ করা, ওকে। আচ্ছা,
সো আই এম টকিং ফাস্ট, রাইট? আর আমি যদি রেগুলার ক্লাস নিতে পারতাম দেন আই উড হ্যাভ টকড আ লিটল বিট স্লোয়ার, তাই না? সো এটাতে কি হচ্ছে, আমি যে তাড়াতাড়ি কথা বলতেছি, ইট সাজেস্ট দ্যাট আই মাইট বি অ্যাংশিয়াস, হয়তো বা আমি অ্যাংশিয়াস যে হ্যাঁ আমার এই কোর্সটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, টাইম নাই, বেশি নাই, আমি একটা ক্লাস টেস্টও বা টিউটোরিয়ালও নেইনি, তাই না? সো এটা একটা অ্যাংজাইটি, ঠিক আছে? আবার স্লোলি আবার কথা বললে কি আমি অসুস্থ মনে হতে পারে, তাই না? যে হয়তো বা অসুস্থ, এমনি সময় যদি তাড়াতাড়ি কথা বলে, অন্য সময় যদি মানে ইফ দ্য পারসন টক্স রিয়েলি স্লো, তখন কিন্তু ইট মাইট render a different interpretation. Okay, volume, যেটা the intensity of sound that human ear perceives, it is loud or soft. Okay, then well, you understand what volume is. Okay, then the pitch, that the frequency at which sound waves vibrate. This is a scientific term, like it is high or low. And intonation is a variation of pitch. Okay, the variation of pitch to accentuate the meaning of a sentence. Okay, for example, when you are reciting a poetry, your intonation is different. Then you are just reading out a poetry, right? So recitation and reading out is different. No. For example, if I tell you that 10,000 kawaii at a glance, I want to make a statement. So এটা কিন্তু ডিফারেন্ট, বাট আমি যদি এটাকে রিসাইটেশন, আমি রিসাইটেশন পারি না তাই এই ইন্টোনেশনটা যায় না, বাট কেউ যদি রিসাইট করে এই কবিতাটা তাহলে কিন্তু দ্যাট উড বি কোয়াইট ডিফারেন্ট দেন হোয়াট আই এম রিসাইটিং রাইট নাও। ওকে, সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইন্টোনেশন ইজ। দেন আর্টিকুলেশনের মধ্যে উই ক্যান সি দ্য ক্ল্যারিটি অফ ইচ স্পোকেন ওয়ার্ডস, যে শব্দ যখন বলা হচ্ছে তখন কি সে শব্দগুলা বোঝা যাচ্ছে নাকি। যেমন আপনারা প্রথম থেকে আমার দুইটা শব্দ বুঝেন না, কালচারালি কন্টিনজেন্সি মানে কি, কিন্তু আপনারা কি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন না, হোয়াট আর ইউ কমিউনিকেটিং। ঠিক আছে, এখানে একটা নাল অ্যান্ড ভয়েড হয়ে দেখছে ব্যাপারটা, কিছুই কমিউনিকেট হইতেছে না, এবং কি কমিউনিকেট হইতেছে না সেটা আপনারাও জানতেছেন না, আমিও জানতেছি না, তাই না? সো এইটার আসলে কোনো সলিউশন নাই। কিন্তু যখন আমি রেকগনাইজ করলাম যে আপনারা ওই শব্দটা বুঝতে পারতেছেন না কোনো একটা কারণে, সো দেন আই হ্যাড টু ব্রেক ইট ডাউন, তাই না? সো ওইটা হচ্ছে আমার আর্টিকুলেশন, how I am articulating a particular thing. Okay, clarity, quality, the distinctive feature. Okay, pause, a temporary stop. Okay, and silence, that is absence of sound or something like that. ঠিক আছে, কথা একদমই সাইলেন্স হচ্ছে, is it communicating something? Okay, so এই যে এই ব্যাপারগুলা, এগুলা হচ্ছে আমার পার্ট অফ মাই vocalics, like how I am using my tone, I'm using my intensity of sound, the rate, the volume, এটা দিয়ে আসলে আমি কমিউনিকেট করতে। কেউ যদি অনেক জোর চিল্লায়, ঠিক আছে, তার কি আমরা বলতে পারি যে তার rate of the speech is very fast, then the volume is very loud, the intonation is very assertive, রাইট? এভাবে করে যে আমরা বলতে পারি না, এই জিনিসগুলা রেকগনাইজ করতে হবে, আপনাদের এই জিনিসগুলো জানতে হবে। ওকে, আমি দেখতে পারি যে সামওয়ান ইজ শাউটিং, আপনাদের একটা কোয়েশ্চেন দিলাম ধরুন পরীক্ষায়, সামওয়ান ইজ শাউটিং, হাউ উড ইউ লাইক, মানে এটাকে আপনারা প্রশ্নে এরকম করে থাকতে পারেন যে হাউ উড ইউ ইন্টারপ্রেট দ্য রেট, ভলিউম, পিচ, ইন্টোনেশন। তখন কিন্তু আপনার বলতে হবে যে ইফ সামওয়ান ইজ শাউটিং, দ্য রেট মাইট বি ভেরি ফাস্ট, ঠিক আছে, the volume is very loud, the pitch is very high, the intonation might be very assertive or demeaning, তাই না? তো এইভাবে করে কিন্তু আপনাদের জিনিসগুলা সাজাতে হবে, বুঝা গেছে? ওকে, এরপরে হচ্ছে আমরা প্রক্সেমিক্সে যাই। প্রক্সেমিক্স কি? প্রক্সিমিটি কথাটা মানে বুঝেন? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট প্রক্সিমিটি ইজ? প্রক্সিমিটি, ভিসিনিটি, ক্যারেক্টোগ্রাফি, এই কথাগুলো মানে বুঝেন? ওকে, সো প্রক্সেমিক্স মিনস মানে প্রক্সিমিটি। প্রক্সিমিটি বলতে কি বোঝায়? হ্যাঁ, না, আবশ্যকতা না। প্রক্সিমিটি মানে হচ্ছে ডিস্টেন্স বোঝাচ্ছে। ওকে, ডিস্টেন্স মানে কতখানি জায়গা, এরিয়া, স্পেস। আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে প্রথম দিকে পড়ছিলাম, স্পেশিও টেম্পোরালিটি, মনে আছে? এই শব্দটা আমি বলছিলাম স্পেস অ্যান্ড টাইম। স্পেশিও মানে স্পেস, দ্য ইউজ অফ স্পেস, টেম্পোরালিটি মানে টাইম।
the use of time. Okay, so আমরা এখন spatio-temporality of communication দেখব. Proxemics will talk about the space in communication, and chronemics will talk about the use of time in communication. Okay, এটাকে আমরা spatio-temporality নিয়ে লিখে দেই. আচ্ছা, proxemics এর ক্ষেত্রে দেখেন the study of human use of space and distance in communication. The functions are it conveys interpersonal or intergroup relationships, it conveys relative rank, position or power, or it conveys the nature and condition of a person or a place. Special aspects এর মধ্যে দেখেন the territory, that is a person's interaction with or possession of space. ঠিক আছে, it connotes control or lack of control. এটা হচ্ছে আপনার টেরিটোরিয়াল একটা ব্যাপার। ওকে, যে আপনার ইন্টারাকশনটা হচ্ছে উইথ দ্য পজিশন অফ আ স্পেস। ওকে, ফর এক্সাম্পল এখন আমরা এই ক্লাসরুমটা পজিশনে আপনারা আছেন। ওকে, তো এখন অন্য কেউ আসলে তারা কি এখানে এন্ট্রি পাবে এই মুহূর্তে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি শেষ না করবো? তো ইউ আর ইন পজিশন অফ দিস ক্লাসরুম কারেন্টলি। ওকে, আচ্ছা, proximity, a person's distance from another person. Okay, এটা মানে proximity, and what it connotes? It connotes interpersonal relationship, what they expect from the others and what others may expect from them. So এটা একটা interpersonal, মানে যখন we are having an interpersonal communication, এই স্পেসটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ওকে, ফর এক্সাম্পল ইন দ্য ক্লাসরুম একটা টিচারের সাথে স্টুডেন্টের স্পেসটা যেটা, সেটা একটা জেনারেল স্পেস, রাইট? এখন কোন স্টুডেন্ট যদি পার্সোনালি আমার সাথে কথা বলতে চায়, দিস স্পেস উড বি ডিফারেন্ট দেন দিস স্পেস, রাইট? তো এইটা কিন্তু আপনার প্রক্সিমিটি বোঝায়। এরপরে যেটা দেখা যাচ্ছে পার্সোনাল স্পেস, সেইখানে আবার কমপ্লিটলি ইটস ইয়োর স্পেস। ওকে, সেখানে কিন্তু আপনি পারমিশন ছাড়া কেউ ইনভেড করতে পারবে না। ওকে, ফর এক্সাম্পল সামওয়ানস বেডরুম, ওকে, দ্যাটস কমপ্লিটলি আ পার্সোনাল স্পেস। ওকে, আচ্ছা, যেই কারণে ওই পার্সোনাল স্পেস আবার কিন্তু কালচারালি কন্টিনজেন্ট, বাট ইট ইজ কোয়াইট সেফ। ফর এক্সাম্পল ইটস আ জেনারেল ম্যানার যে কোনো বাসায় যদি আপনি নতুন যান, তাদের বেডরুমে যাওয়াটা ইট ইজ ইনডিসেন্ট। ঠিক আছে, বা ইট মাই ধরে নেন কোনো পারমিশন ছাড়া যদি কারো বেডরুমে আমরা ঢুকে যাই, অন্য কারো বাসায় যাই, সেটা রিলেটিভ হোক, ফ্রেন্ড হোক, এনিওয়ান, ঠিক আছে, ইভেন ইয়োর প্যারেন্টস, ওকে, বেডরুমে যাওয়াটা অনেক ক্ষেত্রে ইনডিসেন্ট। ফর নেদারল্যান্ডসে যেমন ডাচরা, যারা আপনারা একটা শব্দ শুনছেন হয়তো বা, যে গো ডাচ। গো ডাচ মানে কি জানেন? গো ডাচ মানে বি ইন্ডিভিজুয়াল, মানে আপনার হিজ হুজুস, ধরেন কয়েকজন মিলা খাইতে গেছেন, যে যার বিল দিবেন, ঠিক আছে, এটাকে গো ডাচ বলে। কারণ ডাচরা মানে স্বভাবত অনেক, মানে যারা নেদারল্যান্ডসের ওরা স্বভাবত প্রচণ্ড পরিমাণে কিপটা হয়, ঠিক আছে, কিপটা স্বভাবের হয়, এবং ওরা কিন্তু কারোর সাথে শেয়ার মেয়ার করে না। এমনকি ওদের যখন 18 বছর বয়স হয়ে যায়, ওদের বাপ মা ছেলে মেয়েকে বাইর করে দেয় বাসা থেকে, ঠিক আছে, যে তুমি আলাদা থাকো। ওকে, অ্যান্ড ওয়েন দে গো, মানে ধরে নেন যে ছেলে মেয়ে মাঝে মধ্যে বাবা মার সাথে দেখা করতে আসে, ওই টাইমটাতে মানে দে পে ফর ইচ আদার্স, মানে দে ডোন্ট পে ফর ইচ আদার্স ফুড, রাদার নিজেরা নিজেদের বিল পে করে। ওকে, সো এই জিনিসটা কিন্তু এই জন্য এদেরকে মানে মানে আমাদের কাছে জিনিসটা শুনতে অনেক হাস্যকর, ওদের কাছে এটা কালচার, ঠিক আছে। তো এই জন্য একটা ব্রিটিশরা শয়তানি করে ওদেরকে বলে গো ডাচ আর কি। পরে ব্রিটিশরাই একটা মানে ফ্রেজই ইয়া করে দিচ্ছে যে গো ডাচ। ওকে, এবং আপনারা যদি কখনো ডাচদের সাথে চলেন ভবিষ্যতে, আপনারা দেখবেন যে ওদের মতো ভয়ঙ্কর কিটটা পৃথিবীতে নাই। হ্যাঁ, ধরে নেন আমার একটা ডাচ ফ্রেন্ড আছে অক্সফোর্ডে, তো সে, আমরা ধরে নেন এক এক সময় এক এক জায়গায় খাই, একটু টাকা পয়সা খরচ করি, সে হচ্ছে একটা বড় একটা পাউরুটি কিনে আনে আর একটা নিউটেলা রাখে, ওইটাই সে সকালে ভরায় খায়, দুপুরে ভরায় খায়, রাতে ভরায় খায়, এই একটা জিনিসই সে খায়, ঠিক আছে, তার এক্সট্রা পয়সা খরচ হবে না। তো ডাচরা কিন্তু এরকম, ঠিক আছে, তো ভয়ঙ্কর মানে মানে বিশ্ববিখ্যাত কিপটা ওরা। ওকে, তো এই জন্য ব্রিটিশরা কিন্তু তাদেরকে মানে যখন কেউ কিপটামি করে তখন বলছে ও মানে ইউ আর গোয়িং ডাচ। এটা কিন্তু দ্য ডাচেস অফ ম্যালফি বলে একটা ইয়ে আছে, তো গোয়িং ডাচ বলে এই কথাটা এখানে বলা হয়, একটা স্যাটায়ার করে বলা হয়, ঠিক আছে। তো ইউ আর আ ডাচম্যান, ইউ আর আ ডাচম্যান মানে যে তুমি খালি টাকাই চিনো, তুমি কিপটা। ওকে, সো এই জিনিসগুলা বলা হয়। ওকে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ হাউ দি স্পেস ওয়ার্ক। সো এই যে যেটা আমি ডাচের কথাটা কেন বলতেছিলাম, স্পেসের ব্যাপারটা, যে when you go to your parents' house,
প্যারেন্টসদেরকেও কিন্তু আপনার ওইখানে যেতে হবে, তাদের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য ইউ হ্যাভ টেক পারমিশন, এবং প্যারেন্টসদেরও কিন্তু আলাদা পার্সোনাল স্পেস আছে ওই ডাচকে, ঠিক আছে। ফাদার অ্যান্ড মাদার দে বোথ হ্যাভ দেয়ার ওন সেপারেট রুমস as well। এখানে কিন্তু তারা মোটামুটি পার্সোনাল স্পেস প্রচণ্ড পরিমাণে, দে আর ভেরি ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট, ঠিক আছে। সো এটা এক রকমের আইডিয়া অফ পার্সোনাল স্পেস। সো এটাকে আমরা কালচারাল কন্টিনজেন্সি বলি, বোঝা গেছে? ওকে, আচ্ছা। স্পেসের মধ্যে দেখেন যে ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, যেমন ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন কেমন, যেমন ফর এক্সাম্পল আপনাকে একটা খুব মজার এক্সাম্পল দিই, এই যে ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্টের, আচ্ছা এটা আমরা একটু দেখে ফেলি। আচ্ছা, ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যেমন ইন্টেরিয়র ডেকোর, ক্লিনলিনেস। তো নতুন কলার বাথরুমে, এই যে ছেলেদের বাথরুমটা, যেটা আমি ভয়ে কখনো ঢুকি না, ঠিক আছে, বিকজ এটার ক্লিনলিনেসের অবস্থা তো নাই কিছু, ঠিক আছে। ভয়ঙ্কর একটা জায়গা, মানে এটা আমার কাছে হরর ফিল্ম মনে হয় এখানে গেলে, ঠিক আছে। সো এখানে আমি কখনো আই নেভার গো দেয়ার, ওকে। এবং স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আমি কখনো চাইতাম না, ঠিক আছে। খুব কষ্টে, মানে কীভাবে কী হতো জানি না, বাট মানে এখানে আমি কখনো চাইতাম না, ওকে। আমি মানে খুব এমার্জেন্সি হলে আমি IBJU বাথরুমে চলে যেতাম, ওকে, দৌড়, কিন্তু নেভার হেয়ার এই বাথরুমে কখনো যেতাম না, ওকে। সো এই যে এই ব্যাপারটা, তাহলে কি আমাকে ফিজিক্যাল হোয়াট ইট ইজ কনভেইং, ঠিক আছে, যে আমরা যারা লিবারাল আর্টস ডিপার্টমেন্টে আছি তারা আমরা একটু কেমন জানি, তাই না, একটু আনক্লিন থাকি, এরকম এরকম একটা জিনিস কনভে করতেছে না জিনিসটা, যে একটু আনক্লিন, মানে ক্লিনলিনেসের অভাব, স্লপিনেস, ওকে। এবার আমাদের কিন্তু অনেক রকমের ওয়াল পেইন্টিংস এখানে আপনারা দেখতে পারবেন এই আর্টস ডিপার্টমেন্টগুলোতে, যেগুলো কিন্তু আপনারা অন্য ডিপার্টমেন্ট বা BBA IBA এইসব ফ্যাকাল্টিতে খুব কম দেখবেন, ল, ঠিক আছে, এগুলোতে কিন্তু খুব একটা দেখবেন না, রাইট। সো ইট ইজ ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট ইজ কনভেইং ইউ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মেসেজেস, ওকে। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে স্পেশাল রিলেটিভিটি, যে স্পেসটার এবং ওই পার্সনের ওই স্পেসের সাথে রিলেশনশিপটা কীরকম, ওকে। তো ধরে নেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখেন না সামনের সারিতে কারা বসে, তাদের দেখে আপনি বুঝতে পারবেন VIP গেস্ট, ঠিক আছে। মাঝের সারিতে কারা বসে, বুঝবেন যে ইনভাইটেড গেস্ট। আর পিছনের সারিতে যারা বসে জেনারেল পাবলিক, রাইট, সো জেনারেল পিপল। সো এই জিনিসটাই কিন্তু একটা স্পেশাল রিলেটিভিটি বোঝায়, ওকে। লোকোমোশন মানে হচ্ছে স্টাডি অফ ফিজিক্যাল মুভমেন্ট ইন রেসপেক্ট অফ স্পেস। একটা স্পেস আছে, একটা ভিসিনিটি, মানে এটাকে ভিসিনিটি বা বাবল বলা হয়। এই বাবলের মধ্যে একটা মানুষ কিভাবে করে হাঁটতেছে বা কিভাবে করে চলতেছে সেইটাই আর কি বোঝাচ্ছে, ওকে। যেমন টিপটোইং, ক্রলিং, ওকে, টটারিং, ওকে, এই জিনিসগুলো। যেমন ইফ সামওয়ান ইজ টটার, মানে ড্রাঙ্ক যারা, ধরে নেন এই টটারিং কথাটা বলা হয় ড্রাঙ্ক পিপল যারা, যেমন ব্রিটিশরা হচ্ছে ফ্রাইডে নাইট অ্যান্ড স্যাটারডে নাইট এরকম প্রচুর ড্রিঙ্ক করে মানে ড্রাঙ্ক থাকে, ঠিক আছে, তখন দে আর টটারিং, ওকে। তো এই জিনিসটা তখন কিন্তু এই টটারিং শব্দটা অনেক ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। টটারিং অ্যাবিউজ বলে একটা শব্দ তারা মানে ধরে নেন ওদের যে নিউজ পেপার সেগুলো হচ্ছে, মানে টটারিং অ্যাবিউজ মানে হচ্ছে সামওয়ান হু ইজ ড্রাঙ্ক ওয়াজ ওয়াকিং ইন দ্য স্ট্রিট ইন আ ড্রাঙ্কার্ড ওয়ে অ্যান্ড হ্যাড আ ফাইট অর হ্যাড সাম মানে এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবিউসেস, এরকম কোনো কিছু। সো টটারিং অ্যাবিউজ এই ধরনের শব্দ কিন্তু দেখবেন যে এখানে ইউজ করে, ওকে। আচ্ছা, প্রক্সিমিটি শব্দটার সাথে একটু আগে আমরা বললাম যে নিয়ারনেস অর ডিস্টেন্স। সো এডওয়ার্ড টি হল, ঠিক আছে, হু ইজ মানে আপনার হচ্ছে এডওয়ার্ড টি হল হচ্ছে একজন লিটারারি থিওরিস্ট। তো সে হচ্ছে ডিস্টেন্স বাবলকে 4 ভাগে বিভক্ত করছে, হাউ ডিস্টেন্স বাবলস ওয়ার্ক, ওকে। যেমন ইন্টিমেট স্পেস, একটা পার্সনের সাথে একটা পার্সন, যেখানে ইউ ক্যান হুইসপার, ইউ ক্যান এমব্রেস আ পার্সন। সো এই জিনিসটা হচ্ছে ইন্টিমেট স্পেস, এবং এটা হচ্ছে 1 থেকে 18 ইঞ্চ স্পেসের মধ্যে। পার্সোনাল স্পেসটা হচ্ছে 1.5 থেকে 4 ফিটের মধ্যে, ওকে, যেখানে ইউ আর ইন্টারাক্টিং উইথ ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যান্ড ক্লোজ ফ্রেন্ডস। সোশ্যাল স্পেসে হচ্ছে 4 to 12 feet where you are interacting with acquaintances and strangers as well. For example, একজন স্ট্রেঞ্জার আসলো, you are having an interaction, ঠিক আছে, সেটা কিন্তু আপনার ইউজুয়ালি 4 থেকে 12 ফিট দূরত্ব বজায় রেখে হয়, অ্যান্ড প্লিজ ওটাকে বলা হয় সোশ্যাল স্পেস। অ্যান্ড লাইট কি জ্বলে গ্রিন, ওকে। ফাইনাল যেটা দ্যাট ইজ কল্ড পাবলিক স্পেস, রাইট। পাবলিক স্পেস হচ্ছে ফর পাবলিক স্পিকিং অর অ্যাপিয়ারেন্স, ওকে। যে
এখানে পাবলিক স্ক্রিনিং হচ্ছে এবং দেজ আর জেনারেলি 12 ফিট থেকে 25 ফিট বা তার উপরে তদর্থ আর কি দূরত্ব বজায় থাকতে পারে। ঠিক আছে, দ্য রেডিয়াস যেটা আমরা দেখলাম, ইট ইজ ডিটারমাইন্ড বাই ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ অ্যান্ড দ্য কনটেক্সট অফ হোয়াট ইট ইজ হ্যাপেনিং। কনটেক্সটটা কি, যে ওইখানে কি হচ্ছে সেটার উপর এটা ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, সো এখানে দেখেন যে ইন্টিমেট স্পেসটা, তারপর পার্সোনাল স্পেস, সোশ্যাল স্পেস, অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ দ্য পাবলিক স্পেস। ওকে, আচ্ছা, last thing that we are going to study today is chronemics. Okay, the study of the use and the interpretation of time in communication. Okay, মানে সময়ের ব্যবহারটাকে কিভাবে করে ইন্টারপ্রেট করা হয় সেটাকে আমরা chronemics বলি। So the study of the use and interpretation of time in communication. Okay, so what are the functions? Functional mode, it is indicates one status, rank or power, indicates one seriousness of purpose, one individual proclivity, about conveys ideas about one's cultural proclivity. It's too important. Dekhen, perception of time. Time is not universal, rather culturally contingent. Perception of time, past, present and future is cultural. অনেক ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? আবার স্ট্রাকচার অফ টাইম রিলাইজ অন কালচার, যেমন মনোক্রনিসিটি। আবার ইন্টারপ্রিটেশন অফ টাইম রিলাইজ অন কালচার। ফর এক্সাম্পল, ইন্টারপ্রিটেশন অফ টাইম মানে কি আমি বলি আপনাদের। ধরেন আপনারা একটা অনুষ্ঠান, আইআর ডিপার্টমেন্ট আপনারা একটা কালচারাল নাইট অর্গানাইজ করছেন এবং আপনারা বললেন যে সন্ধ্যা 6টা থেকে এটা অনুষ্ঠান শুরু হবে। এখন সন্ধ্যা 6টা মানে, যেহেতু আপনারা বাংলাদেশে থাকি এবং আমরা বাঙালি, সন্ধ্যা 6টা মানে আসলে 7:30 বা 8টা, তাই না? কিন্তু আপনি যদি আমেরিকানকে বলেন যে সন্ধ্যা 6টা, তার কাছে সন্ধ্যা 6টা মানে বিকাল 5:55 বা 5:50। বুঝা গেছে? দ্যাট ইজ হাউ টাইম ইজ ইন্টারপ্রেটেড ইন মাল্টিপল কালচার। ওকে, সো কেউ, আপনি যখন আমেরিকায় যাবেন, এখানে 12টা মানে 11:50, নট 12টা। এটা কিন্তু আপনি জানতে হবে। Okay, for example, I used to work as an interpreter for US Navy SEAL, তারপর আপনার FBI, এদের সাথে আমি কাজ করছি ইন্টারপ্রেটার হিসেবে। দে ওয়ার গিভিং ট্রেনিং টু আওয়ার SWAT টিম ইন চিটাগাং, সিলেট, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ। সো আমি এখানে দোভাষী বা ইন্টারপ্রেটার হিসেবে কাজ করছিলাম। সো ওরা ট্রেনিং শুরু করতে ওরা বলে দিছিল, প্রথম দিন আর কি, ওরা বলে দিছে যে আমরা 9টা থেকে শুরু করব। সো I had a friend in that team who had done his bachelor's in America. তো ও আমাকে সকাল 8টার সময় উঠাইছে। আমি বললাম যে আমাদের তো 9টায়, ঠিক আছে, 8টার সময় উঠেছে, ভালো। তো আমি গোসল করে রেডি হয়েছি। তো আমরা বললাম যে আচ্ছা, আমাদের তো নিচে নামলেই আমাদের গ্রাউন্ডটা, আমরা তো পুলিশ ফাঁড়ির ভিতরেই থাকতেছি, তো নিচে নামলেই তো গ্রাউন্ড, তো আমরা ঠিক 9টার সময় যা উপস্থিত হবো। ও আমারে বলছে এটা কোনোদিনও সম্ভব না, আমরা 8:45-এ যাবো। আমি বললাম যে কেন, আমাদের তো 9টায় টাইম, আর এত আগে যে লাভ কি? ও বলতেছে 8:30টায় আমরা ব্রেকফাস্ট করবো এবং 8:45-এর মধ্যে এখান থেকে। আমি বলছি নো, কেন, আমাদের তো 9টায় শুরু হবে। ওকে, তো বলছে যে না, এটা বাঙাল টাইম না, এটা আমেরিকান টাইম। ওই FBI, US নেভি সিলের যারা ভেটেরান, এরা কিন্তু এসে দাঁড়ায় থাকবে। আমি বলছি যে কেন দাঁড়ায় থাকবে, ওরা না টাইম মেনটেন করে, ওরা না 9টায় আসবে। কিন্তু ও আমাকে তখন বুঝাইলো ওদের কাছে 9টা মানে 8:50। এবং মজার ব্যাপার, ঠিক 8:50-এই ওরা এসে দাঁড়ায় দিচ্ছে। এবং ট্রেনিংয়ে যে পুলিশরা, তারা আসছে 9:30-টায়। তারা এটা দেখে অবাক হয়ে গেছে যে এটা কী হইল, এবং এটা নিয়ে তারা অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে এটা নিয়ে আধা ঘন্টা তারা মানে কষ্টের কথাবার্তা বলছে। ঠিক আছে, তখন তাদের আমরা আস্তে আস্তে বুঝাইছি যে আসলে আমাদের দেশে 9টা মানে 9:30। আপনি যেহেতু আমাদের দেশে আছেন, দেশের নিয়ম ফলো করেন। ঠিক আছে, পরে তারা 9টা মানে 9:30 আস্তে আস্তে 1 মাস পরে বুঝতে পারছে। কিন্তু 1 মাস ধরেই কিন্তু তারা 9টা মানে 8:50-এই আসছে। ওকে, কিন্তু আমরা কিন্তু মানে আমাদের যাদেরকে ট্রেনিং দিছি, তারা ওই 9:20, 9:15, তাদের বেস্ট রেকর্ড ছিল 9:10-এ একদিন শুরু করা গেছে। ঠিক আছে, সো এইটা কিন্তু কালচারাল কন্টিনজেন্সি। ওকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলা হইতো যে অ্যারাবস আর লেইজি, এই কথাটা কিন্তু একটা অ্যাংলিসাইজড একটা ভার্সন। ইউরোপিয়ানরা একসময় যারা কলোনাইজার ছিল, তারা কি বলতো, অ্যারাবস আর লেইজি। এডওয়ার্ড সাইডের নাম আপনারা শুনছেন। এডওয়ার্ড সাইড ওরিয়েন্টালিজমে এটা বিরোধিতা করছে। ঠিক আছে, ওরিয়েন্টালিজম বলে ওনার একটা বিখ্যাত প্রবন্ধ আছে, এখানে সে এটাকে বিরোধিতা করছে। তারা বলতেছে যে এটা কলোনাইজাররা এরকম লেইজি দেখায় তারা আমাদেরকে সিভিলাইজ করার চিন্তা ভাবনা করছে, এবং এইভাবে করে তারা আমাদেরকে কলোনাইজ করছে, উপনিবেশিক শাসন যেটাকে বলে।
ঠিক আছে? That is how they are creating discourses, and through discourses they are creating some knowledge, and through knowledge they are asserting power. ঠিক আছে? অ্যারাবরা লেজি তারা কেন বলতো? কারণ তারা সকালবেলা অ্যারাবরা হয়তো বা কাজ করতো না, কারণ ওখানে অ্যারাবিয়ান কান্ট্রিতে তো অনেক হিট সকালে, সো দে জেনারেলি ওয়ার্ক এট নাইট অ্যান্ড দে স্লিপ ইন দ্য মর্নিং। ঠিক আছে? তো এই যে এই জিনিসটা, এই যে তাদের রুটিন যে ডিফারেন্ট, এটাকে ব্রিটিশরা বানাইছে যে দে আর লেজি। সো ইটস আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ডিসকোর্স। তো একটা ডিসকোর্স তৈরি হয়ে গেল যে ওরা লেজি, ওরা লেথার্জিক। তার মানে আমরা জানতে পারলাম এবং এটা নলেজ হয়ে গেল, এবং তার উপরে আমেরিকানরা এবং ব্রিটিশরা কি করতে পারলো? তাদেরকে কলোনাইজ করতে পারলো, তাদেরকে ধরে তাদের উপরে অত্যাচার অনাচার চালানো সম্ভব হলো, রাইট? সো এইটাকে আমরা কালচারাল কন্টিনজেন্সি বলি। আচ্ছা, এখানে মনোক্রনিসিটি বলতে ডুইং ওয়ান থিং এট এ টাইম, টাইম সেগমেন্টেড ইউনিটস। যেমন আমাদের টাইমটা কি? রুটিন। আমাদের একটা রুটিন আছে, ফিক্সড রুটিন, ধরেন 11টা থেকে 12টা এইটা করি, 1টা থেকে 2টা। সো দিজ আর টাইম সেগমেন্টেড ইউনিট। বাট ইন আফ্রিকা, African continent, especially Nigeria, Kenya, and in other Latin American countries, টাইমের কনসেপ্টটা কিন্তু ডাইনামিক। They are polychronic, time segmented in fluid section. Okay, so টাইমের ব্যাপারটা তাদের কাছে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার কিন্তু একরকম না। আমরা যেভাবে চিন্তা করি ওরা সেভাবে চিন্তা করে না। আপনারা ইথিওপিয়ান কনসেপ্ট অফ টাইম যদি পড়েন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন জিনিসটা আরেকটু বেশি। ইথিওপিয়ানরা আসলে টাইমকে কিভাবে করে ইন্টারপ্রেট করে। ওকে, সো আফ্রিকান ল্যাটিন আমেরিকানরা দে অলসো সেগমেন্ট টাইম ইন ডিফারেন্ট ফ্লুইড সেকশন। ওকে, যেটা আপনারা ওই এটাকে জায়ার থিওরি আছে, বা থিংস ফল অ্যাপার্ট বলে চিনোয়া আচেবের একটা গল্প আছে। এখানে কিন্তু আপনারা ওই চিনোয়া আচেবের যে লেখাটা টাইমস ফল অ্যাপার্ট, সরি থিংস ফল অ্যাপার্ট, ওইখানে কিন্তু টাইমের কনসেপ্টটাও কিন্তু ওইখানে বোঝানো আছে যে আফ্রিকান কনসেপ্ট অফ টাইম ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট। ওকে, তারা স্বপ্ন দেখাকেও এক রকমের টাইম হিসাবে বা ফিউচার পাস্ট প্রেজেন্ট হিসাবে কিন্তু গণ্য করে, বাট ইটস কোয়াইট ডিফারেন্ট, ইটস ফ্লুইড। ওকে, সো ওদের টাইমটাকে আমরা বলি পলিক্রনিক টাইম। সো মনোক্রনিসিটির মধ্যে দেখেন যে ইউ ডু জাস্ট ওয়ান থিং অ্যাট এ টাইম, ডু থিংস ইন টার্ন, first they finish one thing, order is crucially important. But in polychronic culture, you do many things at a time, you prefer mixing and combining things, and order is not important. Okay, acha. Some of the temporal aspects of time এর মধ্যে দেখেন there are some basic metaphors, যেমন time is money, cultural perception, time management affects others' comfort, punctuality, arriving মানে or starting or ending time, এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, পাংচুয়ালিটি এগুলোকে বোঝায়। ওকে, ইডিওলজি, the time as a constraint, time heals, time is relational. আবার ভিজুয়ালাইজিং টাইম, যেমন ঘড়ি দেখা, ঘড়ি দেখে টাইম বলা। ঠিক আছে, so these are time that you can visualize. And how can you use and interpret time? You can use it by managing it, walking, pace of action, and response latency. Response latency একটু বোঝা দরকার। ঠিক আছে, যে if you are making a quick response, it might mean that you have good memory, you are more professional, you are prompt in action. And if you are making slow response, it might mean that it has different urgency, less urgency. Okay, তারপর it might mean your brain is processing that thing slow, you are nervous, or you are not caring for that very thing. Okay, এইটা মোটামুটি আমাদের different aspects. Okay, আচ্ছা, কিছু জয়েন্ট ফাংশনস আছে যে হাউ নন ভার্বাল কমিউনিকেশন works with verbal communication. Okay, how it is strengthening, complementing, okay, contradicting, substituting and controlling. So এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে আছে, এগুলো সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, এগুলো না মানে আপনারা দেখলেই মোটামুটি হবে। ওকে, এগুলো আপনারা নিজেরা করে নিতে পারেন। ওকে, সো মোটামুটি আমাদের কমিউনিকেশনের বেসিক্স শেষ। ওকে, আমরা হচ্ছে what we can do is নেক্সট এই থার্সডে থেকে আপনার প্রেজেন্টেশন দিতে পারবেন নাকি নেক্সট থার্সডে দিতে? কোথায় যাবেন? মানে এই সপ্তাহে কি কি টিউটোরিয়াল? আচ্ছা, না সেটা না, মানে এই সপ্তাহে কি বৃহস্পতিবারের টিউটোরিয়াল আছে? নেক্সট উইকে দিতে চান? না স্যার, না স্যার, ঈদের পর। কই যাবেন? তা আমি তো রোজা রেখে 2 ঘন্টা ধরে ক্লাস করলাম। ঈদের পরে কি টাইম আছে? ঈদের পরে
হ্যাঁ আপনাদের পরীক্ষা কবে, ফাইনাল পরীক্ষা কবে? এখন কি মাস সেটা? মার্চ। মার্চ আচ্ছা টাইম আছে, বলুন। টাইম সমস্যা নেই। ও তোমাদের ইয়ার সিস্টেম তো, জি স্যার, জি স্যার। তাহলে টাইম আছে। ওকে, তাহলে আমি এটা নিয়ে না, আমরা তাহলে রোজার পরে মানে ঈদের পর আর কি, ঈদের পর কয় তারিখ একটু দেখে নিই, আমি তো তারিখ দিয়ে রাখি। দশ তারিখ, 10 তারিখে প্রেজেন্টেশন নেব। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, টপিকটা হচ্ছে যে, হ্যাঁ এপ্রিলের 10 তারিখ আমরা প্রেজেন্টেশন নিব। টপিকটা হচ্ছে যে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন। এটা মনে হয় আমি দিয়ে দিচ্ছি, শেয়ার করছি না? হ্যাঁ জি স্যার। আচ্ছা, আর আমার সাথে কি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ আছে? জি স্যার। হোয়াটসঅ্যাপে একটা গ্রুপ আছে, আর আমি তো এটা শেয়ার করি। নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের উপরে আপনারা করবেন, মানে এখানে যা যা পড়াইছি আমরা প্রত্যেকটা পার্ট, এক একজন এক একটা পার্ট নিয়ে মানে এটাকে পোস্টার প্রেজেন্টেশন করবে। আচ্ছা, আর আপনারা হচ্ছে 5 জন করে গ্রুপ করবেন। আপনার কয়জন স্টুডেন্ট কয়জন আপনারা? ও বাবা, অনেক। না এত, তাহলে আর একটু বেশি মানুষ দিয়ে। আচ্ছা, আপনারা হচ্ছে 8টা গ্রুপ বানাবেন, ঠিক আছে? কিছু গ্রুপে 9 জন হবে, কিছু গ্রুপে 8 জন হবে, ঠিক আছে? এভাবে করে 8টা গ্রুপ, নট মোর দেন 8 গ্রুপস। কিছু গ্রুপে 10 জন হলেও সেটা অ্যাকোমোডেট করে নেবেন। ওকে, সো মেক দিস গ্রুপস। আমাকে অ্যাটলিস্ট গ্রুপগুলা এই বৃহস্পতিবার একটু জমা দিবেন। ওকে, আমাকে গ্রুপের নাম, গ্রুপের ইয়াটা আমার সিআর, ঠিক আছে? আপনি হচ্ছে এই বৃহস্পতিবার অ্যাটলিস্ট জমা দিবেন। আর গ্রুপ করা নিয়ে আপনাদের কোনো মারামারি, সংঘর্ষ, ঝামেলা আছে? এনি প্রবলেম? স্যার এই প্রেজেন্টেশনের নাকি আপনারা সবাই সবার বন্ধু? না স্যার, না স্যার, না 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 এটা অলরেডি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, ঠিক আছে? ঠিক আছে, না না লটারি। শুনেন একটা কথা বলি, আপনারা যেভাবে খুশি গ্রুপ করেন, আমার খালি নামটা নিয়ে গেলো। হ্যাঁ, আপনারা এখন বাইরে যা মারামারি করেন, আমার কোনো সমস্যা নেই, বাট গ্রুপ আমাকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে দিন। স্যার মানে পোস্টারটা ফিজিক্যাল পোস্টার, হ্যাঁ ফিজিক্যাল পোস্টার। মানে একটাই পোস্টার হবে? একটা পোস্টার হবে, এবং একটা পোস্টারে পুরো গ্রুপ আর কি আমাকে দেখাবে। প্রত্যেক জন্য একটা করে post। হ্যাঁ, প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটা করে পোস্টার হবে। ওকে, হ্যাঁ আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট, গ্রুপের টপিক আলাদা করে হবে, এক একটা গ্রুপের আলাদা আলাদা আপনি টপিক। সিলেক্ট করে দিবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আপনারা ওই টাইটেলটা চিন্তা করে বানাবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, ভার্বাল, যেহেতু আমি ভাবছিলাম 5টা গ্রুপ হলেই হবে, এখন তো ওইটা হচ্ছে না, যেহেতু 8টা গ্রুপ, আপনাদের টপিক তাহলে ভার্বাল কমিউনিকেশন, নন ভার্বাল কমিউনিকেশন দুইটাই। দুইটা? হ্যাঁ দুইটাই, আপনি মানে আপনি একটা ওই ভিতর থেকে যে কোনো একটা পার্ট নিয়ে আপনারা কাজ করবেন, বাট কোনো গ্রুপ, ঠিক আছে, যাতে একই জিনিস দুইবার না করে, বুঝতে পারছেন? ধরেন কেউ হ্যাপটিক্স নিয়ে কাজ করতেছেন, আরেকটা গ্রুপ যাতে হ্যাপটিক্স নিয়ে কাজ না করে। স্যার এটাকে আপনি সিলেক্ট করে দিবেন। না, আমি সিলেক্ট করবো না, আপনারা সিলেক্ট করবেন, ঠিক আছে? এটাই তো কমিউনিকেশন পড়াচ্ছি কেন? ইউ হ্যাভ টু কমিউনিকেট, এটাই তো প্রফেশনালি, ইউ হ্যাভ টু কমিউনিকেট। বুঝা গেছে? স্যার এইটার উপরেই তো আমাদের মার্ক দেওয়া হবে নাকি আলাদা? অবশ্যই এটার উপর mark দেবে। দেবে। আচ্ছা, আপনারা মার্ক নিয়ে এত টেনশন করতেছেন এই কোর্সে, এটা তো একটা নন ক্রেডিটেড কোর্স, ধরেন এটা পাস করলেই হলো। এখন এই কোর্সে ফেল করা কিন্তু খুব টাফ, ঠিক আছে? চাইলেও ফেল করা যায় না, মানে বিশেষ বুদ্ধিমান না হলে এই কোর্সে ফেল করা যায়, বিশেষ লেভেলের ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাবিলিটি না থাকে। তুই এটা দিলে হুসকে এইটা স্যার স্যার